कहानी ए झांझर तू ना पावीं। कहानीकार अजमेर सिद्धू। आवाज़ सीमा करेवाल। मैं ओपीडी तो बाहर निकलने लगी सी। दूरों आंदी एंबूलेंस की आवाज़ ने मेरे पैर थाए रोक दिते। ओ नो कह के घड़ी वाल देखन लगी। बच्चे अद्धे घंटे तक स्कूलों घर आ जाएंगे। अच्छा उन्होंने कोल घर दी चाबी भी नहीं है। सवेरे उन्होंने चाबी देनी मैं भुल गई सी। अगे तो जिद्दन मेरी कॉल होंदी उन्होंने जगदीप चुक लेंदा सी। हाय 10 दिनों तो पतिदेव घरे नहीं और रेजिडेंस की तैयारी लिए डॉक्टर बासन को हफ्ते लिए गए ने। सरदार साहब ने 3 दिनों का होर प्रोग्राम बना लिया कि कैलगरी प्रोग्रेसिव एसोसीएशन का इजलास है। नवी बॉडी की चोण होनी है ते दूजे दिन नारी अधिकारां दी राखी ते एक लैक्चर भी देना। हाय रब्बा। एंबूलेंस की आवाज़ होर तेज हो गई। मरीज की हालत पता नहीं कितनी क्रिटिकल होवे। ओहदे टाइम कितना लगे। उन्ना चिर बच्चे घर दे बाहर ही खड़े रहणगे। ये तो मैं ही डरी जा रही हाँ। मां है ना। मनो मनी जगदीप नूं कॉल कर दी हाँ। वो कुछ जापता बोलता है जिवें इतना लगता है बोल रहे हो कि डॉक्टर साहब एक कनाडा है, कनाडा इंडिया नहीं है। हाय इंडिया जे पिछे तो जाके आई हाँ मैं भतीजी दी लोहड़ी ते। ये देख के हैरान रह गई कि लोगों ने फुल पर बच्चे घर अंदर टैलीविजन मूहरे ताड़े हुए हैं। बच्चों के हत्थों च वड्डे वड्डे मोबाइल फड़ाए हुए ने। फिल्मां गीतां ते वीडियो गेमां च मस्त कीते पे आ। चचेरे भरा दे बोल अजे भी कन्नां च गूंज रहे है। अखे इत्थे 6 महीनों की बच्ची तक सुरक्षित नहीं। मुंडिया नूं पता नहीं किने कदों नशे ते ला देना। लगता है वो इस डर तो बच्चों घरों बाहर ही नहीं कटते। उतों की अंग्रेजी की किसी अखबार की रिपोर्टिंग मेरे सामने घूम रही है। घर स्कूल ते धार्मिक संस्थावां च अपने तो बच्चियां वध असुरक्षित। अपने तो बच्चियां वध असुरक्षित। खैर इत्थे अजे बचे हुए हैं। फिर भी सोची जा रही हाँ कि मैं कॉल जरूर कर लेनी सी। जरूर कर लेनी चाहिए सी मैनू कॉल। मेरी बेटी सवरीत उदा तो 16 साल की है पर देखण नूं परजवान लगती है। कोरे बच्चों वांग हड्डी पैरी खुली डुली। जदों कढ़ाईदार सूट पाउंदी है ना सोहनी पंजाबण पाती है। हुण स्कूल की ग्रेजुएशन कर रही है। वो तो छोटा हर्ष तो मड़ कुछ है। इनू भी धी वांग पोच पोच रखती हाँ। हुण बच्चे बस तो उतरनगे बाहर खड़े रहणगे। हस्पताल तो तुरता मैं टाइम नाल ही पैना सी। अचानक एमरजेंसी आ गई। बच्चे पिक करने लिए मैं अपनी कुलीग डॉक्टर किरण नूं 7-8 बार फोन ला चुकी हूँ पर फोन ही नहीं चुक रही।
मेरे सामने सवरीत की उच्ची लंबी ढील डॉल घड़ी मुड़ी आ रही है। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨੇ, ਦੱਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਡੇ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖੇ। ਜਗਦੀਪ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਹਰ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਾ। ਜਗਦੀਪ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਤਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਨਰਸ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਸਵੀਅਰ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਫਰ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। wheezing sound। ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਰੀਤ ਤੇ ਹਰਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਂਝ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਤੁਰੰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਦਾ। ਨਰਸ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ? ਹਾਂ, ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਰੌਕਸੀ ਸਵਰੀਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਆ। ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਮੌਮ ਸੈਂਡਰਾ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਣ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਵਾਹ, ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੈਂਡਰਾ ਤੇ ਰੌਕਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਥੈਂਕਸ ਸੈਂਡਰਾ, ਥੈਂਕਸ ਰੌਕਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਵਰੀਤ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਚਿੰਬੜੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਟੈਕੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੈਂਡ ਫੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਲੋ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੋਕ, ਕੇਕ, ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਰਸ ਰੱਖੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮੁੜ ਵੱਜ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਫੋ ਮਨਦੀਪ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਸਟ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਘਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਇਟਵਾਲ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਨੋ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਮਰਡਰਡ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰੁਕ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਦ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਅਦਲੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਥਰੂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜੌਬ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਜਵਾਨ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰਪਿੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘੰਟਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਰਾੜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਦੇਖੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭੈਣੇ, ਰਾਤ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਤੀ ਦਾ ਜਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਜਗਦੀਪ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਛੱਡ ਹੀ ਨਾ। ਆਪ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਬਣਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਫੋਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੇਡ 'ਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਲਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਤੀਰੀਆਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਮਾ? ਮਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? What happened, ਮਮਾ? ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਖੌਫ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖੌਫ ਤਾਂ ਬਿਠਾਉਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਪ ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਪੱਗ ਵੱਲ ਘੂਰੀ ਵੱਟੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ Mr. Singh, you wear turban, okay? And you seem to be a religious man. On the other hand, you are killing your wives. If you don't get along, man, then get separated. What's the problem? What's the problem? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਗਦੀਪ ਮੱਥਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, No, mister. All Sikhs are not like that. I am an active member of Progressive Association of Canada. Canada is my country also. And I know about the rules and regulations of this country. And I'm living life according to those rules, man. All Sikhs are not like that. ਜਗਦੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਰੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਮੋਢਾ ਝਟਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਛਾ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ। ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਮ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਿਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, Hello, Dr. Shiri Varaj. I think you are not safe at your home. Is your life in danger? Why don't you take assistance from police? Are you safe at your home? Doctor, are you okay?
ਗੋਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੜਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। No, my friend, my husband is not like that. No, doctor, he's not like that. He's an advanced citizen of this country. He loves me so much. He loves me so much. He's not like that. ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗਾਂਵ ਵਧੂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ। ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸੰਤਾਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਧੜਕਿਓਂ ਮਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਭੈਣੇ ਕਿੱਡਾ ਲੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਪਲੋਸੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਤਰਕੀ। ਕਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕੁੜੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਨੀ ਦਰਾਣੀ ਹੈ, ਨੀ ਜਲ ਜਾਣੀ ਕਾਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। 6ਵਾਂ-7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੀ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓੜ ਪੜ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਕੀਤੀ, 3-4 ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਈ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੁਸਫੁਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਟਾਟਿਆ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਵੀਂ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਤਾ ਸਭ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਤਾ ਟਾਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਤੇ ਤਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਸੀ। ਡਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲੈਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਡਰ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਓ, ਭੂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਾਸਟ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਾਂ? ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਤੇ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਸਵਰੀਤ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਪ ਪਿਲਾਇਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਰੀਤ ਮੂਵੀ 'ਚ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਗੇਮ ਖੇਡਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਟੁੱਕ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪੱਪ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਟਕੋਰੇ ਕੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਣਖੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਕਿਤੋਂ ਦੇ। ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮਨਦੀਪ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਦੀਦੀ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੈਡਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ। ਬੈਡਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਪੱਤ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦਾ ਛੱਪੜ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਵਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਟਡ ਬੁੱਟਡ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈਆਂ। FM ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ, ਝੂਠੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ Asian culture is backward culture. ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਪਿੱਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਉਹ ਵੀ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕਮਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਮੇਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਕਾਹਨੂੰ, ਪੰਚ ਸੀ ਚਾਚਾ ਮੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜੋਤੀ ਨਵੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗਈ, ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਜੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਕੀਨੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਉਬੜੀ ਖਬੜੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਚੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚੇ ਮੇਜੀ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੋਕੀ ਉਸਨੂੰ ਮੇਜੀ ਬਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ MBBS ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਨਦੀਪ ਨਵੀਂ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਟੌਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਦੇਖਦੀ, ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਛੱਡਦੀ, ਦੀਪੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਮੇਜੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧੀਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੀ ਦਾ। ਮੰਮੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਤੇ। ਮਨਦੀਪ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੜੀ ਭਿੱਜੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚਈਆਂ ਲੈ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਖਮਣੀ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਵਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਿਉੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੈਂਡਰਾ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੈਂਡਰਾ ਦੀ ਡੋਰਬੈਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜਸਟਿਨ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ।
ਸੈਂਡਰਾ ਨੇ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ। ਲੈਪਟਾਪ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਸੀ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੌਕਸੀ ਤੇ ਸੈਂਡਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਡਰਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲਵਰ ਤੇ ਪਤੀ ਡੈਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਡਰਾ ਕੋਲ ਰੌਕਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ 10-12 ਵੀਕ ਘਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਅਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਰਾ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੌਕਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰੀਤ ਦੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਵਰੀਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ, ਗਿਟਾਰ ਟੀਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਰੀਤ ਤੇ ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਗੋਂ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੈਲਗਰੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹਰਬਿੰਦਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜਾਕਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਪਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਆਈ ਹਾਂ। ਲਾਈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਬੈੱਡ ਤੇ ਟਿਕ ਪਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਜੀ ਚਾਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਡੁੱਬੇ। ਕੁੜੇ ਸ਼ੀਰੀ, ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਆ ਕੁੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਕੁੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਨਾ ਡੁੱਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਕੁੜੇ। ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਸ਼ੀਰੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਰੀ, ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਕੁੜੇ। ਦੀਪੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਨਾ ਡੁੱਬੇ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਲਾ ਨਾ ਡੁੱਬੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੱਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਜਗਦੀਪ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਵ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤੱਕੇ ਅਜੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਨੇ ਚੱਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆਏ ਓਏ ਰੱਬ ਮਸਾਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆਪ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾ ਓਪੀਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਅੱਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ 2 ਵਾਰ ਕੌਫੀ ਪੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 2 ਵਾਰ ਪਰ ਸਿਰ ਦੁਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਮਸਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਭੁਗਤ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਸਬਰੀ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਡਾਕ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਡਾਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਸੈਂਡਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਡਾਕ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੰਕ ਮੇਲ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਲਾਸ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ Hi, Dr. Shivarash. I'm so excited for my daughter's pregnancy. I hope everything will go okay. I'm so excited. ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁਲਾਸ 'ਚ ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ You know, doctor, 2 families are waiting for this baby. We will plan baby shower. You should come, surely. And Patty, I will call you. Surely I will call you. You should come. We're so excited. 2 families are excited for. ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਰੀਤ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਏ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਤੁਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਚ ਵਰਗੀ ਥਿਰਕਣ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਬ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਵਾਂਗ ਕੁਟਕ ਤੁਰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਫੋਨ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਘੰਟਾ ਭਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਵਾਓ ਸੈਂਡਰਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੌਕਸੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਛੀਟਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਰੀਰ ਨਿੱਕਰ ਟੌਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਬਲੌਂਡ ਵਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਲੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੈਂਡਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸਵਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੌਕਸੀ ਤੇ ਲੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ he's my boyfriend Liam ਰੌਕਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਲੀਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ
ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਰੈਸਟੋਰਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਗਲਗੀਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੌਕਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ। ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਗੱਭਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੱਬਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਸਰੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਹੈਜ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਪਾਰਕਰ। ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਂਡ ਲੀਅਮ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੀਅਮ? Oh, doctor, he was cheating on me. He was dating Gracie. He was dating Gracie at the same time. When I came to know, you know, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੀਅਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 30 ਦਿਨ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਕ, ਵੈਦਰ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਗਦੀਪ ਮੂਵਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਜਿੱਡੇ ਕਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਰਾ ਤੇ ਪਾਰਕਰ ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, can we find out who's the father of this baby? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹਾਸੇ 'ਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਕੈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ baby is healthy, Roxy. No smoking and drinking while the baby is in your tummy. Okay? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਸਮਾਈਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਰੌਕਸੀ ਨੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। What happened, Roxy? ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਚ ਪਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੌਕਸੀ? Doctor, can we find out that what was the actual date of conceiving? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੀਕ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, Why do you want to know about it? ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? Doctor, the week that you're telling me that I got pregnant, I had a fight with Liam for Gracie. He agreed that he's having relations with Gracie, and I got separated from him, and I got depressed,
And from that day, fourth or fifth day, Parker came to my life. And we celebrated the new year. And and we are living together. ਰੌਕਸੀ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲੀਅਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਪਾਰਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਚ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ actually Roxy, ultrasound can tell us about starting days of gestation, pregnancy. We can find out about the starting days. We can find about the actual day during the initial days of gestation. After that it's very tough. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਡੋਰ ਪਰ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਰਾਜ Please tell Dr. Raj. ਪਾਰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। But Parker, we can find out the date, just the time that when she got conceived. We cannot tell about the father. Only DNA test can tell about the father. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ DNA ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕਸ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੈਂਡਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਬਿੰਦਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ, ਜੋਤੀ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਰੌਕਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੌਕਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ 18ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਡਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਸਨ। ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਾਡਾ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਕੇਕ ਦੀ ਕਰੀਮ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਡਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਵਾਓ, ਵੈਲ ਡਨ। ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਹਾਲ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਵਰੀਤ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਥਿਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਂਡਰਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਜਾਮ ਟਕਰਾਏ ਨੇ। ਚੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਕਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਰਬਿੰਦਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਮੇਜੀ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਚਲਾ ਗੋਰਾ ਚਿল্লাਇਆ, Hey Roxy, who is the fortunate father of this baby? ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚਲੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਰੌਕਸੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾਚ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਰੌਕਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲੀਅਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਅਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਰੌਕਸੀ ਨੇ ਪਾਰਕਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਵਰੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰੌਕਸੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, Liam was my first boyfriend. Now I'm with Parker. So one of them is the father. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਅਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਫਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਭਰੂਆਂ ਤਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਹੋ ਹੁਰਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਰਰੇ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਡਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਰੀਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਬੜਬੜਾਇਆ ਪਰ ਸਵਰੀਤ ਕਾਂਗਰੈਟਸ ਕਹਿ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਰਾ ਦੇ ਬੀਟ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਡਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਵਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲਾਊਂਜ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਹਮਕ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਾਰਕਰ ਤੇ ਰੌਕਸੀ ਲੀਅਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਗਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀ ਹਾਂ। ਰੌਕਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨੇ। ਪਾਰਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੀਅਮ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੌਕਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ। ਡਾਰਲਿੰਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੇਬੀ। ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਡਾਂਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਾਈਨ ਦੀ ਗਲਾਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਵੀ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵਰੀਤਾ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲਈ ਪੱਪ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਅਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਰੀਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਲੈਟਸ ਡਾਂਸ ਬੇਬੀ, ਹੈਵ ਫਨ, ਕਮ ਔਨ ਬੇਬੀ।
Come on. ਲਿਆਮ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਦੀਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਪਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੰਬੂਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਟਾ ਇਸ ਤੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸਨੇ ਸਵਰੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਥਿਰਕਦੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸਵਰੀਤ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਗਦੀਪ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਰੀਤ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਪ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਵਰੀਤ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਆ। I've got a boyfriend, Papa. ਸਵਰੀਤ ਨੇ ਰੌਕਸੀ ਵਾਂਗ ਮੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕੀ? ਸਵਰੀਤ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖਾਨੇ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ? ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਵਿਲ ਯੂ ਗਿਵ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਮੀ? ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਮਾ ਸਵਰੀਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਵਰੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਦੀਪ ਪੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਡੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਵਰੀਤ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਰੀਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਮਾ। I shall go. Definitely. मैं जाऊँगी मम्मा। I shall definitely go. Yes, mama. I shall go. I shall definitely go, mama. Yes, I shall go. ਸਵਰੀਤ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ ਹੈ। ਡੋਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ